हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम जीव विज्ञान रोग हो ताहार निराकरण पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। तेबे चलंतु आज आम रोग और ताहार निराकरण पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो प्रथमे जिबा आम एक नंबर को। एक नंबर क्वेश्चन कौन देछि देखो। स्वास्थ्य कौन, स्वास्थ्यर संज्ञा कौन, गोष्ठीगत ओ व्यक्तिगत स्वास्थ्य किपरि परस्पर संबंधित उदाहरण सह वर्णना कर। आगु देखिबा स्वास्थ्यर संज्ञा कौन रहिछि। देखो व्यक्तिर संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य अवस्था ही स्वास्थ्य। स्वास्थ्य माने कौन ना व्यक्तिर संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य अवस्था ही स्वास्थ्य। ठीक अच्छे। तो गोष्ठीगत स्वास्थ्य को जनस्वास्थ्य प्रतिषेधक भेषक तथा सामाजिक भेषक बोली कहुए है। गोष्ठीगत स्वास्थ्य को कौन कहुए ना जनस्वास्थ्य बा प्रतिषेधक भेषज तथा सामाजिक भेषज बोली कहुए। यार अर्थ कौन ना सामूहिक स्वास्थ्य है। सामूहिक स्वास्थ्य गोष्ठीर स्वास्थ्य अटुट रहिले गोष्ठी अंतर्भुक्त प्रत्येक व्यक्तिर स्वास्थ्य अटुट रहिबार संभावना यथेष्ट अधिक ହେବ। प्रत्येक व्यक्तिर सामाजिक अर्थनैतिक उन्नति पई निजर स्वास्थ्य होउची मुख्य संबल। तेणु प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य रक्षार नियम मान पालन पालिबा आवश्यक। निर्दिष्ट रोग कबलरू मुक्त हेबा पई व्यक्तिगत चेष्टा आवश्यक। रोग न हेबा पई प्रतिषेधक व्यवस्था मान मध्य ग्रहण करिबा उचित। व्यक्तिगत उद्यम हो गोष्ठीगत उद्यमर मिलित प्रभाव रे उत्तम स्वास्थ्य रक्षा संभव। तो एक नंबर सरीला। एबे जिबा में दुई नंबर को। दुई नंबर रे क्वेश्चन कोन देछि। जने स्वास्थ्य कर्मी बा नर्स बा डाक्तर दैनिक अनेक रोगी स्पर्श रे आसुथिला बेले सेमानको काहेकि कुचित रोग हुए ताहा वर्णना कर। जने स्वास्थ्यकर्मी किंबा जने नर्स किंबा जने डाक्टर प्रत्येक दिन अनेक रोगी संस्पर्श आसुचंती किंतु सेमानको कम रोग हुए काहेकि काहेकि देखो जेतेक स्वास्थ्यकर्मी नर्स किंबा डाक्तर एमाने कोन जे उपयुक्त प्रतिषेधक व्यवस्था ग्रहण करथाते हैला। आउ कोन ना रोग न हेबा पई निवारणमूलक व्यवस्था मान ग्रहण करे हेतु सेमानको रोग आक्रमण करे नै। ताको देखिबो हाथ रे ग्लोव पिंधिथिबे हैला, मुहरे मास्क पिंधिथिबे आउ प्रति माने गोटे गोटे रोगी को देखिला परे हाथ को सैनिटाइज करथुबे। बुझा पड़ला। आउ केतक प्रतिषेधक से माने ग्रहण करथुबे सेति पई सेमानो कोन जे रोग हुए नै। कटार देछि उदाहरण स्वरूप सेमाने रोगी को स्पर्श कले तो को भल रकमर डेटल पानी रे धोई दियंती किबा एबे कोन आछि हमर सैनिटाइजर आछि हैला। सैनिटाइजर कोन हाथ को सैनिटाइज करंती। चट्टान विशोधक व्यवहार करते यही सब पदक्षेप मान नहीं है। तमें आहरी लिखिपर कौन हाथ को डेटल पानी धुवती कि सैनिटाइजर व्यवहार करती मुहरे मास्क लगाती है। तमें यह सब लिखिपर ठीक अच्छे। तेणु से शरीर में सहज रोग जीवाणु प्रवेश करे ना। और बेले बेले कौन जे टिके कौन असावधानता हेले से कौन टिके अल्प रोग रे शिकार ठीक अच्छे। एबे जिबा आमे 3 नंबर क्वेश्चन कौन देछि रोगर प्रकार भेद लिख। गोटे संक्रामक रोगर कारण कौन हे पारे उदाहरण सह लिख। रोग केते प्रकार ना दुई प्रकार कौन कौन गोटे होची संक्रामक रोग आ गोटे अण संक्रामक रोग। संक्रामक रोग आ कौन अण संक्रामक रोग। तो देखो संक्रामक रोग देखिबा जदि कौन से रोगर मूल कारण अणुजीव बोली जना पड़े तेबे ताहा कौन संक्रामक रोग
କୁହାଯାଏ। ତମେ ଆଉ କଣ କହିପାରିବ ନା ଯେଉଁ ରୋଗ ଜଣେ କଣ ରୋଗୀ ଠାରୁ ବା ଜଣେ ମଣିଷ ଠାରୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଡେଇଁଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଠିକ ଅଛି। କେତେକ ରୋଗ ଅଛି ଯାହା ଜିନ୍‌ର ତ୍ରୁଟି ବା ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟାଭାବ ବା ଖାଦ୍ୟ ଦିକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ହେଲା ମାନେ ଏଇ ରୋଗ କଣ ଯେ ଜଣଠୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ମାନେ ଦେଉନଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଆଗ ଲେଖିବ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ ଆଗ ଲେଖିବ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ତା ତଳକୁ ଉଦାହରଣ ତାପରେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ତା ତଳକୁ ଉଦାହରଣ। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଏଇ ଟାଇପର ସହଜେ ସହଜେ ଲେଖିଲେ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆଉ ତମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କେତେକ ଉଦାହରଣ କଣ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଯକ୍ଷ୍ମା, ଯାଦୁ, କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଏମାନେ ସବୁ କଣ ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି ଏମାନେ ସବୁ କଣ ଯେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏଇଠୁ ଏତିକି। ଆଉ ଲେଖିବାରେ କଣ କୋଭିଡ-19 ହେଲା ଆଉ କଣ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଏସବୁ କଣ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଆଉ କେତେକ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କଣ କଣ ଅନ୍ଧାର କଣା, ମାରାସ୍ମସ୍, ସ୍କର୍ବି, ରିକ୍ଟେସ୍, ଏନିମିଆ ଏଇ ସବୁ କଣ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଏମାନେ କଣ ଯେ ଭିଟାମିନ ଅଭାବ ହେଲେ ଏସବୁ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ତମେ ମାନେ ସଜେଇକି ଲେଖିବ ଏଇ ଟାଇପର ଲେଖିବନି ତମେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ସଜେଇକି ଲେଖିବ। ତେବେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର କାରକ ଗୁଡିକ କିଏ 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 ନା ଭାଇରସ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ହେଲା ଏଇ ସବୁ କଣ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଆମର କଣ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ବାହକ କାରକ ଗୁଡିକ। ଠିକ ଅଛି। କାରକ ହେଲା ବାହକ ନୁହେଁ କାରକ ବାହକ ଅଲଗା କିମ୍ବା କେତେକ ବହୁକୋଷୀ କବକ କୃମି ଏସବୁ ହେଇଥାଏ। ଟାଇଫଏଡ ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯାହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ। ଟାଇଫଏଡ ଗୋଟେ କଣ ଯେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ରୋଗ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଅଛି ହେଲା ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ନାମ ଟାଇପସ୍ ବାସିଲସ୍। ତେବେ ତାର ନାମ କଣ ନା ଟାଇପସ୍ ବାସିଲସ୍। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 4 ନମ୍ବରକୁ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଔଷଧ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଭାଇରସକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ ତାର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ କଣ ଯେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରେ କିନ୍ତୁ ଭାଇରସକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ ଦେଖ ଭାଇରସ ମାନେ କେବଳ ପୋଷକ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଔଷଧ ଭାଇରସକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଭାଇରସ ମାନେ କଣ ଯେ କେବଳ ପୋଷକ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କଣ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ କଣ ଯେ ଭାଇରସକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବରକୁ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କିଏ କିଏ ପଦକ୍ଷେପ କି କି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କି କି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆମର କଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। କଣ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଉପସର୍ଗକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବକୁ ବିନାଶ କରିବା ହେଲା ଯେମିତିକି ଜ୍ୱର ହେଲେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେଣୁ ଅଙ୍ଗରେ ପୀଡ଼ା ହୁଏ। ଏହି ସବୁ ଉପସର୍ଗକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବେଦନା ନିବାରଣ ଔଷଧ ସେବନ କରାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ରୋଗର ଉପସର୍ଗ ନାଶ କରିବା ମାତ୍ର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବକୁ ବିନାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ହେଲା କେବଳ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଲକ୍ଷଣ କଣ ଯେ ଇଏ ଭଲ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ କଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରୋଗଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହା କଣ ଯେ ବିନାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ହେଲା ତେବେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହେଲା ତ ଜ୍ୱର ହେଲେ
ଜ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରାଯାଏ ନା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ରୋଗରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଯାହା ଆମ କୋଷର କ୍ଷତି ନ କରି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ବିନାଶ କରେ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ କଣ ଯେ କେବଳ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରୋଗରେ କଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯିଏକି କଣ କରେ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ବିନାଶ କରେ, ଆମର କଣ କୋଷରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ। ଭାଇରସ ନିଜସ୍ୱ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଥାଏ, ତେଣୁ ଭାଇରସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ଆମ ଜୀବକୋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଯେହେତୁ ଭାଇରସର କଣ ଯେ ନିଜସ୍ୱ କଣ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇରସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତେବେ କଣ ସିଏ ଆମର ଜୀବକୋଷକୁ ମାନେ ଯୋଉ ଜୀବକୋଷ ଆମର ଭଲ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସେମାନେ କଣ ଇଏ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଫଳରେ HIV ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇରସ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଔଷଧ ଏବେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏଡ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ହେଲା, ଏଡ୍ସ ହେଲା HIV ବା ଏଡ୍ସ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇରସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଏବେ ବଜାରରେ ଆମର ଔଷଧ ଆସିଲାଣି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବରକୁ। 6 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଦେଖ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। କେତୋଟି ଉପାୟରେ? ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମେ କଣ ନା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି କଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ରୋଗର ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ୱାସରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତ ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ରୋଗର ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସରେ ଆସିଲେ କଣ ଯେ ଆମକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତାହାକୁ ରୋକିବାକୁ କଣ ଯେ କଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ରୋକିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଟୀକାକରଣ ପଦ୍ଧତି। ଗୋଟିଏ ରୋଗର କଣ ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଟୀକାକରଣ। ଟୀକା ଦ୍ୱାରା କିଛି କଣ ଯେ ମୃତ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଣୁଜୀବକୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଫଳରେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ସେମାନେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରେ। ତେଣୁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ। ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହେଲା, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି। ତାପରେ ଆମେ 7 ନମ୍ବରକୁ। 7 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି? ଟାଇଫଏଡ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ, କାରଣ ଓ ନିବାରଣ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କାରଣ। ଟାଇଫଏଡ ହେବାର କାରଣ କଣ? ଦେଖ, ଟାଇଫଏଡ ରୋଗୀର ମଳରେ ସାଲମୋନେଲା ଟାଇଫି ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରୋଗଟି ବ୍ୟାପିଥାଏ। ହେଲା, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନାଁ କଣ? ସାଲମୋନେଲା ଟାଇଫି। ଠିକ ଅଛି। ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ରୋଗର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବାହିତ ହୋଇ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କେମିତି ମାନେ ବାହିତ ହେଇଥାଏ? ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହିତ ହେଇଥାଏ। ଲକ୍ଷଣ କଣ? ଲକ୍ଷଣ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଦୁର୍ବଳତା, ତଣ୍ଟି ଦରଜ ଓ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କଣ ହବ ନା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗିବ, ତଣ୍ଟି ଦରଜ ହବ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହବ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ମାନେ କଣ ଯେ କଣ ଝାଡା ଆମର କ୍ଲିୟର ହବନି। ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ୱର ହୁଏ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରରେ ଘା ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଯେ ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇକି ଆମର କଣ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରରେ ଘା ହୁଏ। ବାନ୍ତି, ତରଳ ଝାଡା, ଉଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଆଉ ରୋଗ ଆରମ୍ଭର 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ନିବାରଣ। କେମିତି ଏହାକୁ ନିବାରଣ କରିବା? ରୋଗୀର ଜଳ ଯେପରି ଜଳାଶୟରେ ନ ମିଶେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ହେଲା, ରୋଗୀ ଯେଉଁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଇଁ, ଧୋଇବା ପାଇଁ, ହେଲା କି ସେଇ ଜଳ ଯେମିତି ଜଳାଶୟରେ ନ ମିଶିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ କଣ ଯେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବୁଝା ପଡିଲା। ଖାଦ୍ୟରେ ମାଛି ବସିବାକୁ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ମାଛି କେମିତି ନ ବସିବ, ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତମ ଗାଁରେ କିମ୍ବା ତମ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି କାହାକୁ ଏହି ରୋଗଟି ହେଇଛି ତେବେ କ'ଣ କରିବ ନା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଆଗୁଆ ନେଇଯିବ ହେଲା। ଆଗୁଆ ନେଇଗଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଏହି ରୋଗଟି ତମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ନହେଲେ କ'ଣ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପୋଲିଓ ରୋଗର କାରଣ ଲକ୍ଷଣ ନିବାରଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଦେଖିବା କାରଣ କ'ଣ ପୋଲିଓ ରୋଗ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଦେଖ ପୋଲିଓ ଏକ ଏଣ୍ଟେରୋଭାଇରସ୍ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗର ଅଣୁଜୀବ ରୋଗୀର ମଳ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହି ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ରୋଗୀର ମଳ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଶରୀର ଆମର ମଳ ହେଲା ଆମର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଯେ ବାହାରିକି ହେଲା ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସିଙ୍ଗାଣି ଯାହାକି ଆମର ଅଛି ହେଲା ସେ ମଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଯେ ଇଏ ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ବାହାରିକି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ନା ସେ ମଳ ଉପରେ ମାଛି ବସିବ ସେ ମାଛି ଉଡ଼ି ଆସି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବସିବ ତେବେ ଆମର କ'ଣ ସଂକ୍ରମିତ ହବ। ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ରୋଗୀର ଜାମାପଟା ଲୁଗାପତ୍ର କିମ୍ବା ଯଦି ରୋଗୀ ଗାଧାଏ ସେ ପାଣି ଯଦି ସେଇ ପାଣି ଯାଇକି ଆମର କ'ଣ ଜଳାଶୟରେ ମିଶିବ ସେଥିରେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଧେଇବେ କ'ଣ ତାକୁ ସେଇ ରୋଗଟି ଡେଇଁଯିବ। ପରେ ଏହି ଭାଇରସ ଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତଃନଳୀର ରକ୍ତ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖ ଲକ୍ଷଣ ଏହି ରୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଦାହ ହୁଏ ତେଣୁ ରୋଗୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପାରେ ନାହିଁ କାରଣ ବେକର ମାଂସପେଶୀରେ ଦୃଢ଼ତା ଆସିଯାଇଥାଏ। ବେକର ମାଂସପେଶୀ କ'ଣ ଯେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଯେ ରୋଗୀଟି ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ତଳକୁ ନୁଆଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ରୋଗରେ ପକ୍ଷାଘାତ ସହ ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱର ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ପକ୍ଷାଘାତ ହେଇଯାଏ ପାରାଲାଇସିସ୍ ହେଇଯାଏ ହେଲା ଅଧିକ ଜ୍ୱର ହୁଏ ଆଉ ଆମ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦରଜ ହୁଏ। କଣ୍ଠନଳୀ ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଯଦି ଆମର ଶ୍ୱାସନଳୀ କିମ୍ବା କଣ୍ଠନଳୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହବ କ'ଣ ରୋଗୀଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ନିବାରଣ କେମିତି କରାଯାଏ। ଏହି ରୋଗ ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ଫଳପ୍ରଦ ଟୀକା ବାହାରିଛି। ଉକ୍ତ ଟୀକାକୁ ନେଲେ ଆମେ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ହେଲା। ଆମକୁ ପିଲାବେଳେ ପୋଲିଓ ଟୀକା ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଦିଆଯାଇଥିବ ମନେଥିବ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଏବେ ପୋଲିଓ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା। ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 9 ନମ୍ବରକୁ। 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସାମୂହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରିଲା। ତାପରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ। ସୁସ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ନିରୋଗ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ତ ସୁସ୍ଥ କହିଲେ ନିରୋଗ ବା ରୋଗମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ନା ନିରୋଗ ବା ରୋଗମୁକ୍ତ। ନିରୋଗ ମାନେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଠିକ ରହିଲେ ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିରୋଗ ବୋଲି କହୁ। ଦୁଇ ଯାକ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ହେଲା। ନିରୋଗ ରହିବା ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଠିକ ଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନିରୋଗ। ଆକ୍ୟୁଟ ରୋଗ କ୍ରନିକ ରୋଗ। ଆକ୍ୟୁଟ ମାନେ କ'ଣ କ୍ରନିକ ମାନେ କ'ଣ। ଆକ୍ୟୁଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ରୋଗଟି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ତାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆକ୍ୟୁଟ ହେଲା। ଯେମିତିକି ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆକ୍ୟୁଟ ରୋଗ। କ୍ରନିକ ରୋଗ କ୍ରନିକ ଗୁଡ଼ା ନା ଯେଉଁ ରୋଗଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କ୍ରନିକ ରୋଗ। ଯେମିତିକି ଫାଇଲେରିଆ ମଧୁମେହ ହେଲା ଏସବୁ ଗୋଟିଏ କ୍ରନିକ ରୋଗ। ତାପରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଆଉ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ଅଣୁଜୀବ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ
ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ, ଯେଉଁ ରୋଗଟି ଜଣେ ରୋଗୀଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ରୋଗ ପାଖକୁ ଡେଇଁଥାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବା ତାକୁ ଡିଆଁ ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ଜିନରେ ତ୍ରୁଟି, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ବା ଅଧିକ୍ୟ କିମ୍ବା ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ସେ ରୋଗ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବ? ଯେଉଁ ରୋଗଟି ଜଣେ ରୋଗୀ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଡେଇଁ ନଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ହେଲା, ତେବେ କେତେକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଉଦାହରଣ କଣ କଣ? ନା ଯାଦୁ, କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ, ହେଲା, ଯକ୍ଷ୍ମା, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, ଏସବୁ କଣ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ଡାଇରିଆ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କଣ କଣ? ସିକଲ ସେଲ, ରକ୍ତସ୍ରାବଣ, କ୍ରୋଟିନିଜିନ୍, ମାରାସ୍ମସ୍, ୱାସିଓରକୋର, ଅନ୍ଧାରକଣା, ବେରିବେରି, ସ୍କର୍ବି, ହେଲା, ଏସବୁ ଲେଖିବ। ଏସବୁ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଲେ କଣ ଏଇ ରୋଗ ହବ। ତାପରେ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖ, ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ରୋଗର ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କହନ୍ତି। ହେଲା, ସଂକ୍ରମକ ରୋଗକୁ ରୋକିବା କଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କଣ? ନା ରୋଗର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଟୀକାକରଣ ପଦ୍ଧତି ବୁଝେ। ମାନେ ଟୀକାକରଣ କରିବା କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବରକୁ, ଅନେକ୍ସିଆ ନର୍ଭୋସା, ବୁଲିମିଆ ନର୍ଭୋସା। ଦେଖ, ଅନେକ୍ସିଆ ଏହି ରୋଗ 10 ରୁ 30 ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ମୋଟା ହେବା ଭୟରେ ଏମାନେ କମ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମୋଟା ହୋଇ କାଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟହୀନ ହେବେ, ଏହି ଭୟରେ ରୋଗୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ହେଲା, ଏହି ରୋଗ ହେଲେ। ବୁଲିମିଆ କଣ? ଦେଖ, ଏହି ରୋଗରେ ସମସ୍ତ ବୟସର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ରୋଗୀ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହିପରି ରୋଗୀଙ୍କର ବାନ୍ତି, ଦନ୍ତକ୍ଷୟ, ଗଳା ଦରଜ, ଶରୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଏହିସବୁ କଣ ଜଟିଳତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ରୋଗ ହେଲେ କିପରି ଚିହ୍ନିବା? ରୋଗ ହେଲେ କିପରି ଚିହ୍ନିବା? ନା କୋଷ, ଟିସୁ, ଅଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ସିଷ୍ଟମ ଆଦିର କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିଲିଖିତ ହେଲେ ରୋଗ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ଆମର କୋଷରେ, ଆମ ଟିସୁରେ, ଆମର ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ଆଉ ଆମ ସିଷ୍ଟମରେ, ଟୋଟାଲ ଆମ ବଡିରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି ତେବେ କଣ ଆମକୁ ରୋଗ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବା। ରୋଗ ନିରୂପଣ ବେଳେ ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ରୋଗର ମଳ, ମୂତ୍ର, ରକ୍ତ ଆଦି ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି? କାହିଁକି ରୋଗୀର ମଳ, ମୂତ୍ର, ରକ୍ତ ଆଦି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥାଏ? ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗୀର ସୂଚନା ଦେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ରୋଗ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ରୋଗୀର ମଳ, ମୂତ୍ର ଓ ରକ୍ତ ଆଦିର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ରୋଗର ସହାୟକ କାରଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ରୋଗର ସହାୟକ କାରଣ କଣ? ଦେଖ, ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାରଣ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ରୋଗର ସହାୟକ କାରଣ। ରୋଗର ଗୋଟେ ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି କାହିଁକି ରୋଗ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତା ଛଡା ତା ସାଇଡରେ ଯେତେକ କାରଣ, ଯେତେକ ଅଲଗା କାରଣ ଯାକ ଅଛି ସେମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସହାୟକ କାରଣ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବରକୁ, ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଦେଖ, ସାମୂହିକ ଟୀକାକରଣ ଉପରେ ଟୀକାକରଣ ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ। କେଉଁଠି? ନା ସାମୂହିକ ଟୀକାକରଣ। ଭାରତ ସରକାର କେଉଁ ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶରେ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ମସିହାରୁ? ନା 1995 ମସିହାରେ କଣ ଏହି ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଏ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ କଣ? ଦେଖ, ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭାରତର କଣ ଯେ ପୋଲିଓ ରୋଗର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ।
ହେଲା ଭାରତରୁ କଣ ଯେ ପୋଲିଓ ରୋଗର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ। ଠିକ ଅଛି। ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗୀ ପାଣି ପିଇବାକୁ କାହିଁକି ଡରିଥାଏ? କାହିଁକି ଡରିଥାଏ ନା ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗୀର ବେଶୀ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ମାତ୍ରେ ପାଟି ଗ୍ରସନୀ ଓ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡିକ ହଠାତ୍ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗୀ କଣ ଯେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଡରିଥାଏ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। पूरा नाम लिखिबा HDCB। HDCB ର पूरा नाम कौन ना ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन हैला ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन एस AIDS acquired immunodeficiency syndrome हैला acquired immunodeficiency syndrome HIV HIV माने कौन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी भाइरस हैला HIV माने कौन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी भाइरस। तापर जिबा हमें 12 नंबर क्वेश्चन को शून्य स्थान पूरण कर। हेपाटाइटिस रोगीर रक्त रे डैश मात्रा बढ़ी थाए कोडा ना बिलिरुबिन मात्रा बढ़ी थाए बिलिरुबिन। टाइफॉइड डैश बैक्टीरिया द्वारा हेते टाइफॉइड केउ बैक्टीरिया द्वारा हेते कोडा साल्मोनेला टाइफी हैला साल्मोनेला टाइफी लिखिबो। नेक्स्ट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डैश रोगर सृष्टि करे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्यों रोग सृष्टि करे कोड सृष्टि करे जखमा। विश्व को पोलियो मुक्त करने पे WHO डैश कार्यक्रम आरंभ करिछि केउ कार्यक्रम आरंभ करिछि ना सार्वजनीन पोलियो टीकाकरण हैला सार्वजनीन पोलियो टीकाकरण। तापर जिबा में 13 नंबर को 13 नंबर क्वेश्चन कोन देछि क स्तंभ सह ख स्तंभ जोग करो। देखो जलवाहित रोग जल द्वारा केउ रोग हेते कोन हेते ना हेपाटाइटिस ए। श्वासजनित रोग कोडा जादू वायुवाहित रोग कोडा जखमा रक्तजनित रोग कोडा हेपाटाइटिस बी। अपन जिबा में 14 नंबर को प्रथम जोड़ी की देखिए द्वितीय जोड़ी शून्य स्थान पूरण कर। स्वल्पकालीन रोग एक्यूट दीर्घकालीन रोग कौन कुआ जाए क्रोनिक क्रोनिक। चर्म रोग कवक द्वारा होता है एड्स रोग क्या द्वारा होता है एड्स रोग कौन हमारा भूताणु द्वारा होता है। साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड एंटेरोवायरस एंटेरोवायरस कहार एंटेरोवायरस कहार पोलियो। तापरे ओआरएस ओआरएस काहे की यूज करा जाए ना डायरिया डायरिया ले कोन ओआरएस यूज करा जाए। क्विनाइन क्विनाइन काहे की यूज करे ना मलेरिया हेले। आपण आज लास्ट क्वेश्चन को औषध व्यवहार रे की सतर्कता अवलंबन करिबा औषध व्यवहार करिया रे कोन कोन सतर्कता हमें अवलंबन करिबा। तो प्रथम देखो डाक्टर को बिना परामर्श रे कौन से औषध व्यवहार करिवे नाही। जदि डाक्टर आंटीबायोटिक व्यवहार करने परामर्श दियन्ते तेबे संपूर्ण कोर्स ग्रहण करिवे। रोगर शीघ्र उपशम पाई डाक्टर को उच्चतर आंटीबायोटिक देवा पे अनुरोध करिबा नाही हैला शीघ्र भल भाबे कोन जे रोग को शीघ्र भल भाबे आमे हाई डोज रे आंटीबायोटिक नै परिबा नाही। केउ आंटीबायोटिक शरीर ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା କଲଚର ଟେଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିବ ଜାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବିନା ଟେଷ୍ଟରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ରୋଗ ଉପଶମ ବଦଳରେ ରୋଗର ଜଟିଳତା ଆସିଥାଏ।
देख केउं आंटीबायोटिक शरीर पे उपयुक्त ताहा कल्चर टेस्ट जानी व्यवहार करिवो बिना टेस्ट कोन जे आंटीबायोटिक व्यवहार कले रोगर उपसंबोधन कोन रोगर जटिलता निर्धारित मात्रा में आंटीबायोटिक सेवन करिवो मात्राधिक आंटीबायोटिक रो व्यवहार शरीर कोन जे विषक्रिया सृष्टि करिथाय आंटीबायोटिक व्यवहार बेले किछि जटिलता देखा गले संगे संगे औषध सेवन बंद करी डाक्टर परामर्श नेबे रोगर शीघ्र उपशम पाई डाक्टर बिना परामर्श रे स्टेरॉइड व्यवहार करिवे नाही डाक्टर परामर्श नहीं खाद्य खाइबा पर स्टेरॉइड जातीय औषध सेवन करिवो निजको निजे डाक्टर भाबी कौन औषध सेवन करिवो नाही औषध सेवन बेले सेवन केवल रोगर निदान प्रतिषेधक हो चिकित्सा किंबा रोगर उपशम ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନୁହେଁ ଠିକ ଅଛି तो ये था तुम रोग और तार निराकरण पाठन संपूर्ण प्रश्न उत्तर आम 1 नंबर 15 नंबर जे सब जाक डिस्कसन कर सारे आशा करुच्ची भिडटी निश्चय रूपे भल लगी जदि भल लगी गोटे लाइक करूँ आमती अन्य सब्जेक्ट भिड पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को ऑन कर दिंतु वीडियो को निजर सांग मान शेयर कर दिंतु आज पे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे धन्यवाद।